السلام علیکم پیارے بچوں، آج اس وقت ہم 5ویں جماعت کا اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک عنوان دیا گیا ہے کرکٹ۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کرکٹ کے متعلق ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا، اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو کیا لکھا ہے ان سطور میں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے۔ ستیش ایک لڑکا ہوتا ہے۔ ستیش، کرکٹ کھیلنے کے لیے کس سامان کی ضرورت ہوتی ہے سر؟ ٹیچر: بلہ، گیند، وکٹ، دستانے، پیڈ، ہیلمٹ اور حفاظت کی کچھ دیگر چیزیں۔ رام: سر، بلے باز کیسے آؤٹ ہوتا ہے؟ ٹیچر: جب گیند باز کی گیند وکٹوں سے ٹکرائے، جب بلے باز شاٹ کھیلتے ہوئے وکٹوں کو گرائے، جب گیند کیچ کر لی جائے، جب بلے باز رن کے لیے دوڑتے ہوئے کریز تک نہ پہنچ پائے اور فیلڈر گیند وکٹوں پر مارے، یا بلے باز گیند کو کھیلنے کے لیے کریز سے باہر نکلے اور وکٹ کیپر پیچھے سے گلیاں بکھیر دے۔ اور LBW سوریا: سر، فیلڈر اور وکٹ کیپر میں کیا فرق ہے؟ ٹیچر: باؤلر کے بغیر باؤلنگ ٹیم کا ہر کھلاڑی فیلڈر ہے، جبکہ وکٹ کیپر وہ فیلڈر ہے جو دستانے اور پیڈ وغیرہ پہن کر خصوصی طور پر وکٹوں کے پیچھے تعینات ہوتا ہے۔ احمد: سر، کرکٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹیچر: بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: 5 روزہ یعنی ٹیسٹ کرکٹ، 1 روزہ جسے ون ڈے کہتے ہیں، اور 20 اووروں کا میچ جو 20 کہلاتا ہے۔ ستیش: سر، 1 اوور میں کتنی گیندیں پھینکی جا سکتی ہے؟ ٹیچر: 1 اوور میں 6 گیندیں پھینکی جاتی ہے، بشرطیکہ کہ گیند باز کوئی وائڈ بال یا نو بال نہ پھینکے۔ بچوں، اب آپ جان گئے کہ ہمیں کرکٹ کھیلتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کرکٹ ہمیشہ میدان میں کھیلنا چاہیے۔ نمبر 2، کرکٹ کے لیے مخصوص سامان استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، کرکٹ کے قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، تو آج اس لیسن کا اختتام ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ کیا ہوا پھر۔ چونکہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو ہے وہ اپنی اسپیچ دے رہا تھا، خطاب کر رہا تھا بچوں کو پریئر میں، تو وہاں سے بچے بھی سوال پوچھ رہے ہیں اور ٹیچر ان کا جواب بھی دے رہا ہے۔ تو اس دوران ستیش ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ ایک سوال کرتا ہے، یہاں پر کہتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے کس سامان کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ٹیچر یہاں سے جواب دیتا ہے کہ جو سامان کرکٹ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں بلہ، گیند، وکٹ، دستانے، پیڈ، ہیلمٹ اور حفاظت کی کچھ دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوسرا لڑکا وہاں سے ایک اور سوال کرتا ہے، سر، بلے باز کیسے آؤٹ ہوتا ہے؟ ٹیچر اس سوال کا جواب یوں دیتا ہے کہ گیند باز کی گیند جب وکٹوں سے ٹکرائے یا بلے باز شاٹ کھیلتے ہوئے وکٹوں کو گرائے،
जब गेंद कैच कर ली जाए, जब बल्लेबाज रन के लिए दौड़ते हुए क्रीज तक न पहुंचे और फील्डर विकेटों पर गेंद मारे, या बल्लेबाज को खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले और विकेट कीपर पीछे से गिल्लियां बिखेर दे, और LBW, ये कुछ कानून है, उसूल है जिनसे बल्लेबाज जो है वो आउट होता है। तो इस दौरान सुरैया एक लड़की सवाल पूछती है, सर फील्डर और विकेट कीपर में क्या फ़र्क है? टीचर यहाँ से जवाब देता है कि बॉलर के बगैर बॉलिंग टीम का हर खिलाड़ी फील्डर है, जबकि विकेट कीपर वो फील्डर है जो दस्ताने और पैड लगाकर पहनकर खुसूसी तौर पर विकेटों के पीछे तैयार होता है। तो अहमद एक सवाल करता है, सर क्रिकेट की कितनी किस्में हैं? तो टीचर इस सवाल का जवाब इस तरह देता है कि बुनियादी तौर पर जो क्रिकेट है इसकी 3 किस्में हैं। एक जो 5 रोज़ा मैच होता है जिसको टेस्ट क्रिकेट भी कहते हैं, और दूसरा 1 रोज़ा मैच होता है जिसको वनडे मैच भी कहते हैं, और तीसरा जो 20-20 ओवरों का होता है उसको हम 20-20 भी कहते हैं। जो 1 रोज़ा मैच होता है जिसको वनडे कहते हैं उसमें 50 ओवर्स होते हैं। तो इस तरह से ये 3 किस्में हैं क्रिकेट की। तो सतीश वहाँ से फिर सवाल पूछता है, सर 1 ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जा सकती है? तो टीचर इस सवाल का जवाब देता है, 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है, बशर्ते कि गेंदबाज कोई वाइड या नो बॉल न फेंके। यानी अगर कोई वाइड या नो बॉल न फेंके तो टोटल में कुल तादाद जो गेंदों के 1 ओवर में होते हैं वो 6 होती है। बच्चों, अब यहाँ पर आप जान गए कि क्रिकेट खेलते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, क्रिकेट हमेशा हमवार मैदान में खेलना चाहिए। दूसरा ये कि क्रिकेट के लिए मखसूस सामान इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, क्रिकेट के कवायद व उसूल पर कवायद व ज़वाबित पर अमल किया जाए। तो ये 3 चीज़ें जहन में रखनी हैं, फिर क्रिकेट खेलनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो कुछ इसके कुछ अल्फाज हैं जो आपने न समझे होंगे, तो इनका हम देखेंगे माने क्या है। तो यहाँ पर बुनाया आपको पता है कि दुकानदार है, नमूदार ज़ाहिर होना, गेंद बाल को कहते हैं, अफरा तफरी खलबली को कहते हैं, चिड़ गुस्से को कहते हैं, चौराहा वो जगह जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, परहेज़ एहतियात, हमवार यकसां बराबर, गिलियाँ बेल्स को कहते हैं, दस्ताने हाथ में पहनने के गिलाफ होते हैं, कवायद उसूल को कहते हैं। तो ये कुछ अल्फाज थे जिनका माने आपने जाना। तो अब हम यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? आपने वो देखा कि बच्चे बुनाया के दुकान के सामने खेल रहे थे। राजू ज़ख्मी क्यों हुआ? क्योंकि वो कैच पकड़ते पकड़ते बुनाया के दुकान के दीवार के साथ टकरा कर ज़मीन पर गिर गया और ज़ख्मी हो गया। क्रिकेट से मुतल्लिक जानकारी किसने दी? वो भी आप जानते हैं, वो फिज़िकल टीचर ने दी। क्रिकेट कैसी जगह पर खेलना चाहिए? इसका जवाब भी आपको मिल गया कि क्रिकेट हमवार मैदान में खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, यह भी आपको पता चला कि क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले, बॉल यानी जिसको गेंद कहते हैं, विकेट, दस्ताने, हेलमेट, पैड, जो हिफाजत के सामान हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो और कुछ सवाल दिए गए हैं। क्रिकेट कहाँ खेलना चाहे? ये आपको पता है, क्रिकेट हमवार मैदान में खेलना चाहे। पिच की लंबाई कितनी होती है? यह भी आप जानते हैं, पिच की लंबाई 24 गज होती है। टीम की क़यादत कौन करता है? उसको हम कप्तान कहते हैं। 1 ओवर में कितनी गेंदें हैं? अभी आपने पढ़ा 1 ओवर में
6 گیندیں ہوتی ہے اگر وائڈ یا نو بال نہ ہو۔ وکٹوں کے پیچھے تعینات کھلاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ فیلڈر ہوتا ہے جو وکٹوں کے پیچھے مخصوص ہوتا ہے اور اس کو ہم وکٹ کیپر کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات یہاں پر تھے، ان کا جواب آپ نے جانا۔ اب ہم اتنا ہی کریں گے آج، تو اگلے لیکچر میں ہم آپ کو اس کے جو اسٹڈی میٹیریل ہیں وہ دیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔